رانا مبشر اقبال معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف انہوں نے کھلی کچہری کے موقع پر سائلین کے مسائل کو فوری حل کیا اور کہا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہی کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی، جس کا منہ بولتا ثبوت پنجاب اور وفاق میں کیے گئے کام ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہر دور میں غریب اور پسماندہ اور ہر طبقے کا خاص خیال رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہر طرف کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑے گی۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان رانا مبشر اقبال صاحب کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان زندہ باد۔ ریسکیو ننکانہ صاحب 2022 کی سالانہ رپورٹ بہترین پیشہ ورانہ انداز اور شاندار کارکردگی کی عکاسی ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو ننکانہ صاحب میں 2022 کی سالانہ کارکردگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کی۔ اجلاس میں ریسکیو سیفٹی آفیسر علی عمران شہزاد، کنٹرول روم انچارج محمد نوید، اسٹیشن کوآرڈینیٹر محمد نواز، کامران علی اور تمام ریسکیو آفیسرز کے ساتھ میڈیا کوآرڈینیٹر ریسکیو علی اکبر بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے بتایا کہ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ننکانہ صاحب کو سال 2022 میں 1,12,102 کالز موصول ہوئیں، جن میں 24,321 ایمرجنسی کالز تھیں۔ 24,321 موصول ہونے والی ایمرجنسی کالز میں 24,648 متاثرین کو ریسکیو سروس مہیا کی، جن میں 5,161 روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، 15,104 میڈیکل ایمرجنسی، 405 آگ لگنے کے واقعات، 663 لڑائی جھگڑوں اور تشدد، پانی میں ڈوبنے کے 28 واقعات، عمارتوں کے منہدم ہونے کے 43 حادثات اور 2,917 متفرق نوعیت کی ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کہا کہ ریسکیو ننکانہ صاحب نے اوسطاً 7 منٹ کا رسپانس ٹائم برقرار رکھتے ہوئے 24,321 ایمرجنسیز میں 3,418 زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی، جبکہ 20,567 متاثرین کو طبی امداد دینے کے بعد مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ان حادثات کے دوران 646 متاثرین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بر نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ضلعی سطح پر علاج کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے 6,280 مریضوں کو ریفر کر دیا، جنہیں ریسکیو ننکانہ صاحب کی پیشنٹ ٹرانسفر سروس کے ذریعے لاہور اور فیصل آباد کے اسپتالوں میں بلا معاوضہ اور باحفاظت منتقل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو محمد اکرم پنوار نے پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ننکانہ صاحب کی پیشہ ورانہ کارکردگی پر ریسکیورز افسران کی شبانہ روز محنت اور کاوشوں کو سراہا، جو عوام الناس کو بر وقت اور ہمہ وقت انٹرنیشنل معیار کی ریسکیو سروسز مہیا رہی۔ مزید برآں حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے آگاہی اور ذمہ دار رویوں کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ حادثات کے محرکات کو کم کیا جا سکے، محفوظ معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ کوٹ لکھپت چونگی امرسدوں سے جانب کچا جیل روڈ گاڑی کی نوجوان کو ٹکر، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نوجوان جاں بحق، کار سوار موقع سے فرار۔ جاں بحق ہونے والے کا اسم و سکنہ نامعلوم ہے، ورثاء کی تلاش جاری۔ نوجوان کے ورثاء کے متعلق 15 پر فوری کوٹ لکھپت پولیس کو اطلاع کریں۔ اے ایس پی رائے ونڈ بلال محمود سلیری کے تبادلے پر الوداعی تقریب کا اہتمام۔ الوداعی تقریب میں صدر ڈویژن کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی شرکت۔ ایس پی صدر حمزہ امان اللہ نے اے ایس پی رائے ونڈ بلال محمود سلیری کو یادگاری شیلڈ اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ صدر ڈویژن کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی جانب سے بھی پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ بلال محمود سلیری 1 سال 3 ماہ بطور اے ایس پی رائے ونڈ تعینات رہے۔ اے ایس پی بلال محمود سلیری کو اسسٹنٹ پی ایس او ٹو پی ایس او آئی پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ ایس پی صدر حمزہ امان اللہ کی جانب سے نئی تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار۔ اے ایس پی بلال محمود سلیری کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اے ایس پی بلال محمود سلیری کی جانب سے تمام افسران کا شکریہ ادا کیا۔ تمام افسران ہمیشہ میری ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ اے ایس پی بلال محمود سلیری۔
खानेवाल के सीनियर सहाफ़ी अशरफ जावेद चौधरी ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब 47 न्यूज़ खानेवाल ने नए साल की इबादत 6 सिविल लाइन खानेवाल में अदा की और नए साल का केक पास्टर जिक्रिया मुख्तार के साथ मिलकर काटा। कवरेज की जिम्मेदारी ओरिया अशरफ जावेद चौधरी ने अदा की और चर्च ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया ने पास्टर जिक्रिया मुख्तार और अशरफ जावेद चौधरी ब्यूरो चीफ जनूबी पंजाब 47 न्यूज़ खानेवाल और मिसिस राहीला अशरफ जावेद चौधरी, मुनज़्ज़ा अशरफ जावेद चौधरी, ओरिया अशरफ जावेद, सवेरा अरूज, मेरी अशरफ जावेद चौधरी और चर्च कलीसिया ने केक काटा। आखिर में पास्टर जिक्रिया मुख्तार ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। हाफिजाबाद ताई डॉक्टर्स और क्लिनिकों की भरमार नशावर इंजेक्शन से एडिक्टेड पर्सन्स की जिंदगियां तबाह करने में अताई सहाफ़ियों का भी वाज़िया किरदार। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 47 न्यूज़ आतिफ अली चट्टा से। जी आतिफ बताइएगा। जी हाफिजाबाद के लारी अड्डा समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में नशा के आदी नौजवान अपनी जिंदगियों को तबाह करते नजर आते हैं। इन नौजवानों को नशा आवर इंजेक्शन की दस्तयाबी आसानी से शहर में कई गैर कानूनी क्लिनिकों में बैठे अताई डॉक्टरों से हो जाती है। हाफिजाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी अताई डॉक्टर्स और अताई क्लिनिकों ने शहरियों की सेहत के साथ खेलने के साथ साथ एडिक्टेड पर्सन्स को मनशात ज़्यादा अद्वियात की फराहमी का मकरू धंधा भी जारी किया हुआ है। ऐसे अताई डॉक्टर्स और क्लिनिक मालकान सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशा को अपना लिबादा बनाए हुए हैं और शहरियों की जिंदगियों को तबाह करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। शहरियों डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद और सीओ हेल्थ हाफिजाबाद समेत ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी से भी ऐसे अताई डॉक्टर्स, अताई क्लिनिकों और इनकी पुष्टपनाही करने वाले अताई सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी एसपी कैंट डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस इन एक्शन कैंट डिवीजन में न्यू एयर नाइट पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 70 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असलहा रखने वाले 55 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असलहा रखने वाले 55 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान में इम्तियाज, वकास, गुलाम अब्बास, सलीम, नुमान वगैरह शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जा से 32 पिस्टल्स, 5 राइफल और दर्जनों गोलियां बरामद। एसपी कैंट डॉक्टर रजा तनवीर शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 15 शराब फरोश गिरफ्तार किए गए। एसपी कैंट मुल्जिमान के कब्जा से 300 लीटर शराब बरामद। एसपी कैंट मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। एसपी कैंट डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर। चिश्तियां से खबर शामिल करते हैं हाजी शाहिद जावेद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के विजन के मुताबिक अवाम को सहूलियात इनकी दहलीज पर। इसी सिलसिला में चेयरमैन शिकायत सेल बहावल नगर अफसल खान कोलेरा जोया और तहसील चेयरमैन चिश्तियां अदनान वट्टू ने रेस्क्यू के सेंटर चिश्तियां का दौरा किया। इमरजेंसी की कॉल पर इंचार्ज रेस्क्यू से दरियाफ्त किया और हिदायत जारी की। कहा कि रोड एक्सीडेंट की सूरत में इमरजेंसी फील्ड फोर्स जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, फौरी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और ज़िलाई चेयरमैन अफसल खान कोलेरा जोया की काविश से जदीद सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंस सर्विस चिश्तियां के मरीजों के लिए शुरू कर दी है। बाद अज़ा ज़िलाई चेयरमैन ने अपने दफ्तर चिश्तियां में मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की आवाम के लिए बेशुमार तरक्याती मनसूबों के लिए फंड जारी किए हैं। मेरिट की बुनियाद पर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां शुरू हैं। इसीलिए कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही तेरे काम बोलते हैं। ज़िलाई चेयरमैन का कहना था कि किसी महकमे के खिलाफ कोई शिकायत हो या रिश्वत मांगता हो तो मेरे दरवाजे हमेशा आवाम की खिदमत के लिए खुले हैं। इनकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। सदर डिवीजन में न्यू एयर नाइट पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 44 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असलहा रखने वाले 23 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में शाहजेब, आमिर और अवैस वगैरह शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जा से 20 अदद पिस्टल, 1 राइफल, 223 बोर और 122 बोर राइफल बरामद। शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 9 शराब फरोश गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान के कब्जा से 170 लीटर से शराब बरामद की गई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। कानून शिकन इनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी है। एसपी सदर एसपी सिविल लाइन अवैस शफीक का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। एसपी सिविल लाइन ने सिक्योरिटी ड्यूटी को चेक किया। एसपी सिविल लाइन ने चर्च, कैथेड्रल चर्च, माल रोड और सिविल लाइन डिवीजन के गिरजाघरों का दौरा किया। एसपी सिविल लाइन ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को अलर्ट सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफ किया। गिरजाघर के बाहर गाड़ियों की पार्किंग पर भी एहलकार तैनात किए गए हैं। एसपी सिविल लाइन इबादत के लिए आने वाले अफराद को मुकम्मल चेकिंग के बाद ही दाखिले की इजाजत दी जाएगी। अवैस शफीक शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त कोशा है। एसपी सिविल लाइन अवैस शफीक।